So students, very good afternoon to all of you. In today's lecture, we are going to start one of the very interesting topic from this paper, that is entropy and the third law. So already in the last lecture or up till the last lecture, we have discussed all the things regarding the concept thermodynamics, where we have seen some introductory discussion and then some terms which are used in the thermodynamics. Then we have discussed some laws of the thermodynamics, and finally we move to the Carnot cycle and its efficiency. So whatever the mathematical expressions and the derivations of the Carnot cycle and its expression efficiency, that also we have discussed. And recently we have discussed some numerical problems based on the Carnot cycle and its efficiency. Okay. So I think that this much part we have discussed from the very first topic, that is thermodynamics, and I think that almost all the points we have covered in detail. So now in the today's lecture we are going to start next topic, that is entropy and the third law. So first of all, before discussion of this topic, we will discuss whatever the syllabus of this topic. त्याचा जो सिलेबस आहे तो सिलेबस काय ते बघूया, कुठले कुठले पॉईंट आपल्याला या ऍक्च्युअली टॉपिक मध्ये डिस्कस करायचे. सो फर्स्ट विल डिस्कस सम पॉइंट्स विच इज टू बी डिस्कस्ड इन द सिलेबस. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय डिस्कस करायचं सिलेबस मध्ये ते थोडंसं आपण काय करूया की पॉईंट बघूया, आणि त्याच्यानंतर मग काय करूया की वन बाय वन each and every point we will discuss under this topic. So first we will discuss concept of the entropy. तर हा एक पॉइंट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे, concept of the entropy. So this concept of entropy we will discuss in today's lecture. Before that we will discuss some introductory discussion regarding the entropy and the third law. त्याच्यानंतर आपण concept and entropy हा एक पॉइंट जो आहे इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे तो पण डिस्कस करूया. Then we'll discuss physical significance of the entropy. Physical significance of entropy. It is also one of the very important point. So by understanding this point, we'll understand why there is a need of the entropy, or why there is a need to study the entropy. Entropy का study करायची ते आपल्याला कळेल, म्हणजे काय की physical significance of the entropy. So later on we will discuss about entropy as a state function of volume and the temperature. Entropy मी पहिल्यांदा फक्त पॉइंट सांगतो. एंट्रॉपी ॲज a state function of volume and temperature. Again there is one more point, that is entropy as a state function of pressure and the temperature. So this derivation also we will discuss here. Then the fourth point from this topic we will discuss entropy of mixing of the gases. Entropy of mixing of gases means when we mix two or more gases together, then what would be the change in the entropy. So this also we will discuss here. Then the fifth point under this topic will be the entropy change accompanying phase transition. Entropy change accompanying phase transition. Entropy change accompanying phase transition म्हणजे फेज ट्रान्झिशन होत असताना एक कंपाऊंड एका फेज मधून दुसऱ्या फेज मध्ये जात असताना what would be the change in the entropy. So this also we'll discuss here. Then we'll discuss third law, which is again the sub part of this topic, third law of the thermodynamics. Already we have discussed third law of thermodynamics in the last topic. थोडंसं अजून इथं आपण काय करूया की रिवाइज करूया. And the seventh point from this topic would be काय असेल की calculation of absolute entropies. Calculation of absolute entropies by using थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. तर थर्ड लॉचा आधार घेऊन आपण काय करतोय की कॅल्क्युलेशन ऑफ ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी. ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी कशी कॅल्क्युलेट करता येईल, तर त्याचं आपण थोडंसं काय करणार आहे की कॅल्क्युलेशन्स बघणार आहे. बिकॉज अप टिल वी नो दॅट वी कुड कॅल्क्युलेट द चेंज इन एंट्रॉपी बट नॉट द ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी. तर चेंज इन एंट्रॉपी आपण काढू शकतो, पण ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी कॅल्क्युलेट करायच्या संदर्भात आपल्याला फार काही माहिती नाही, बरोबर. बट इन द लास्ट पॉइंट विल डिस्कस हाऊ टू कॅल्क्युलेट दी ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपीज बाय युजिंग द थर्ड लॉ. तर थर्ड लॉचा वापर करून ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी आपल्याला कशी कॅल्क्युलेट करायची, ठीक आहे. सो दीज आर द पॉइंट्स विच हॅज टू बी डिस्कस्ड अंडर द टॉपिक एंट्रॉपी एट द थर्ड लॉ. We'll start our discussion from the introductory point, then we'll discuss the concept of entropy, then we'll discuss the physical significance of entropy, then we'll discuss the next point, that is entropy as a state function of volume and temperature, and the next point will be the entropy as a state function of pressure and the temperature. तर हे दोन्हीचं डेरिव्हेशन जे आहे ते पण आपण डिस्कस करायचं आहे. Then we will discuss entropy of mixing of gases, means when we mix two gases
or more than two gases to each other, then what would be the change in the entropy? So this point also we'll discuss here. Then we'll discuss the entropy change accompanying phase transition. Means when one of the compound undergoes change in the phase, means suppose when one of the compound change from the solid to the liquid, then what would be the change in the entropy and how it should be calculated. So we will just discuss the formula for the calculation of the entropy change accompanying phase transition. तर ते कशी कॅल्क्युलेट करता येईल तर त्याचे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स आपण बघणार आहे. देन वी विल डिस्कस द थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. ठीक आहे. तर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपण ऑलरेडी थर्ड लॉ बघितलेला आहे, फक्त इथं ओव्हरलुक करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर मग काय करायचं आहे, बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और बाय युजिंग द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स we will discuss how to calculate absolute entropies, because we know the entropy is a state function and we could calculate change in the entropy, but we don't know how to calculate the absolute entropy. But in the last point we'll discuss the mathematical expression which is useful for the calculation of the absolute entropies. Okay, so these are the points we have to discuss under this topic. So I think that we should start the points one by one. तर सुरुवातीपासून आपण काय करू, एक एक पॉइंट जो आहे तर तो एक एक पॉइंट डिस्कस करायला सुरुवात करूया. सो फर्स्ट विल डिस्कस सम इंट्रोडक्टरी डिस्कशन and then we'll go to the concept of the entropy introduction. आता बेसिकली जर आपण एंट्रॉपी जर आपण बघायला गेलो तर ऍक्च्युअली काय की we have seen there were lot of limitations in the first law of thermodynamics. आपण पहिल्या पाठीमागच्या टॉपिक मध्ये बघितले की खूप सारे लिमिटेशन्स आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मध्ये बघितले होते. And to solve these limitations, the second law of thermodynamics was devised. तर काय झालं होतं ऍक्च्युअली की फर्स्ट लॉचे काय लिमिटेशन्स आपण बघितलं, तुम्ही पाठीमागचा व्हिडिओ काढून बघा की ज्या ठिकाणी आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सचे जे लिमिटेशन्स आहेत तर ते लिमिटेशन्स आपण डिस्कस केले होते. ठीक आहे. तर जनरली काय की देर वर लॉट ऑफ लिमिटेशन्स इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अँड टू सॉल्व द लिमिटेशन्स ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वॉज डिवाइज्ड. तर हा जो सेकंड लॉ आहे तर तो सेकंड लॉ डिवाइज केला कशासाठी, टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ द फर्स्ट लॉ, टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वॉज डिवाइज्ड. आता हा जो लॉ आहे तर या लॉ मध्ये मग एक प्रॉपर्टी आली, आपण ते बघितलं की लास्ट टाइमला की काय केलं की इन दिस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स there were one property that is called as entropy. तर एक जी प्रॉपर्टी आहे तर ती जी एंट्रॉपी प्रॉपर्टी, this entropy property serves as a criteria for spontaneity. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो की टू सॉल्व द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वॉज डिवाइज्ड. ओके, and in the second law of thermodynamics property which is serve as, तर या सेकंड लॉ मध्ये काय केलं की there were one thermodynamic property which serves as a criteria for spontaneity was designed. म्हणजे जनरली काय केलं की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मध्ये एक अशी एक प्रॉपर्टी डिझाईन केली एंट्रॉपी या नावानं, आणि ती प्रॉपर्टी काय करते बेसिकली, तर इट सर्व्स क्रायटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी. तर कुठल्याही प्रोसेसची स्पॉन्टेनिटी जी आहे तर त्याच्यासाठी तो क्रायटेरिया म्हणून काय होतं की बेसिकली डिस्कस केला गेला, आणि ती प्रॉपर्टी म्हणजे काय की एंट्रॉपी. तर आपल्याला ऍक्च्युअली काय करायचं की आजच्या कन्सेप्ट मध्ये किंवा आजच्या लेक्चर मध्ये आपण काय बघणार आहे की व्हॉट इज द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ एंट्रॉपी, व्हॉट इज द एक्झॅक्ट कन्सेप्ट ऑफ द एंट्रॉपी. आता आपण काय करू की सुरुवातीला एंट्रॉपी ही जी कन्सेप्ट आहे ही ऍक्च्युअली कुठून आली, कुणी ती टर्म मांडली गेली, आणि मग त्याचं थोडस तो जो कन्सेप्ट आहे त्याला सपोर्ट काय आहे, किंवा तो कन्सेप्ट जो आहे तो कसा डेव्हलप झाला, तर त्या संदर्भात काही डिस्कशन करूया. आणि त्याच्यानंतर मग एंट्रॉपी विषयी मी थोडंसं इन डिटेल बोलेन. ठीक आहे. तर बेसिकली एंट्रॉपी इज अ ग्रीक वर्ड. सो इट डज मीन दॅट टू चेंज. तर एंट्रॉपीचा अर्थ काय होतो की चेंज असा होतो, किंवा चाऊस, CHAOS, चाऊस म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो गोंधळ असं म्हणतो त्याला मराठीमध्ये, गोंधळ. किंवा आपण याला काय म्हणतो डिसऑर्डरनेस म्हणजे आपण म्हणतो बघा घरामध्ये 4 व्यक्ती तर चौघांचे विचार 4 बाजूला, म्हणजे तिथं चाऊस आहे म्हणजे गोंधळ आहे. तर ऍक्च्युअली हा ग्रीक वर्ड आहे, एंट्रॉपी इज अ ग्रीक वर्ड. आणि हा जो वर्ड आहे, दिस पर्टिक्युलर वर्ड वॉज इन्व्हेंटेड बाय क्लॉसियस. क्लॉसियसने ही जी टर्म आहे एंट्रॉपी, तर ही टर्म पहिल्यांदा मांडली. क्लॉसियस हॅड इन्व्हेंटेड
the term entropy, and entropy is a Greek word, and the meaning of entropy is change or the chaos, or we can say that disorder. डिसऑर्डरनेस किंवा डिसऑर्डर काय आहे, चाऊस म्हणजे काय, त्याचं थोडंसं डिटेल जे आहे ते आपण ऍक्च्युअली डिस्कस करायचंय, नो डाऊट. बट बिफोर दॅट तेच पार्ट आपण डिस्कस करायचं, डिसऑर्डर म्हणजे नक्की काय. सो टू एक्सप्लेन दिस कन्सेप्ट और टू एक्सप्लेन दिस पर्टिक्युलर फेनॉमिनन इन डिटेल, वी नीड टू अंडरस्टँड सम कन्सेप्ट, किंवा काही गोष्टी आपल्याला आता एक्सप्लेन कराव्या लागतील. म्हणजे टू अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ द डिसऑर्डरनेस वी शुड एक्सप्लेन सम कन्सेप्ट, किंवा काही कन्सेप्ट किंवा काही थोडंसं काय करूया की आपण इन डिटेलमध्ये त्याला थोडंसं फोडून बघायला पाहिजे. ठीक आहे. तर ते डिस्कशन करण्यासाठी आपण मग काय करूया की एक दोन प्रोसेस बघूया, की प्रोसेस ए आणि प्रोसेस बी. प्रोसेस ए मध्ये काय होतं आणि प्रोसेस बी मध्ये काय होतं हे थोडं डिस्कस करूया. सो देन यू कुड अंडरस्टँड व्हॉट वुड बी द एंट्रॉपी. लक्षात आलं इथं काय करायचं आपण, मी पहिल्यांदा सांगितलं की टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ द फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वॉज डिवाइज्ड, and in the second law of thermodynamics entropy concept was discussed. Okay, and this entropy concept serves the criteria for the spontaneity of the any process. Basically entropy is the Greek word. It does mean that chaos or the change किंवा disorder असं म्हणतो. So what is chaos, what is disorder, that we could easily understand by the process A and process B. तर त्याच्यानुसार आपण समजून घेऊ शकतो, ते आपण डिस्कस करणार आहे. आणि बेसिकली दिस एंट्रॉपी टर्म वॉज इन्व्हेंटेड बाय सायंटिस्ट क्लॉसियस. तर क्लॉसियसने ते ऍक्च्युअली इन्व्हेंट केलेली. सो आय थिंक दॅट वी शुड गो टू द डिस्कशन ऑफ व्हॉट इज प्रोसेस ए अँड व्हॉट इज प्रोसेस बी. तर आपल्याला काय करायचं की बाय नोईंग द प्रोसेस ए or by understanding the process A and the process B, we could easily understand what would be the entropy. तर प्रोसेस ए आणि प्रोसेस बी याचं जर अंडरस्टँडिंग केलं तर आपल्याला एंट्रॉपी काय आहे तर ती एंट्रॉपी आपल्याला थोडंसं काय करता येईल की समजून घेता येईल. ठीक आहे. आता आपल्याला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स माहिती. सो नाव अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय सांगतो की हीट कॅनॉट बी कम्प्लिटली कन्वर्टेड इन टू द वर्क. नाव according to the second law of thermodynamics, heat cannot be completely converted into work. सेकंड लॉ हा सांगतो ना, हीट कॅनॉट बी कम्प्लिटली कन्वर्टेड इन टू वर्क. हीटचं कम्प्लिटली वर्क मध्ये कन्व्हर्जन होत नाही. हीट कॅनॉट बी कम्प्लिटली कन्वर्टेड इन टू द वर्क. सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हीट कॅनॉट बी कम्प्लिटली कन्वर्टेड इन टू द वर्क. ओके. आता मग जनरली हीटचं जर वर्क मध्ये कन्व्हर्जन होत नाही याचा अर्थ काय हो, some amount of heat is not available to do work. याचा अर्थ काय होतो तर some amount of heat is not utilized to do work, is not utilized for work. म्हणजे पहिला लॉ, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्सचा काय सांगतो तर हीट कॅनॉट बी कम्प्लिटली कन्वर्टेड इनटू वर्क. हीट कॅनॉट बी कम्प्लिटली कन्वर्टेड इनटू वर्क. तर याचाच अर्थ काय होतो की सम अमाऊंट ऑफ हीट इज नॉट युटिलाइज्ड फॉर दी वर्क. म्हणजे काही जी हीट आहे तर ती वर्कसाठी युटिलाइज करता येत नाही. काही जी हीट आहे ती वर्कसाठी युटिलाइज करता येत नाही किंवा होत नाही, याचा अर्थ असा होतो. ठीक आहे. तर हे जनरली आता प्रोसेस येईन आपण आता काय होतं की आता काही हीट जी आहे ती वर्कमध्ये कन्वर्ट होत नाही. याचा अर्थ काय की दिस हीट गेट वेस्टेड. तर ती हीट जी आहे ती वेस्ट जाते, याचा अर्थ बरोबर आहे. मग ती हीट वेस्ट जाते म्हणजे नक्की जाते कुठं. सो दॅट वी कुड अंडरस्टँड विथ द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ए अँड द प्रोसेस बी. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय कळणार की एंट्रॉपी ही जी कन्सेप्ट आहे तर ती एंट्रॉपी कन्सेप्ट काय ते कळेल. ठीक आहे. आता लक्षात आलं मी काय सांगायचं की सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय सांगतो की हीट कॅनॉट बी कम्प्लिटली कन्वर्टेड इनटू वर्क. तर याचा अर्थ काय होतो की सम अमाऊंट ऑफ हीट इज नॉट युटिलाइज्ड फॉर द वर्क. म्हणजेच काय की सम अमाऊंट ऑफ हीट ऑलवेज गेट वेस्टेड. काही हीट ही वेस्ट होते म्हणून त्याचं कन्व्हर्जन वर्क मध्ये होत नाही. बरोबर. मग आता काय होते मग नक्की, सो दॅट वी कुड इझिली अंडरस्टँड विथ द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ए अँड द प्रोसेस बी. आता प्रोसेस ए आणि प्रोसेस बी काय हो, दीज आर द टू डिफरंट एक्सपेरिमेंट्स. तर हे दोन एक्सपेरिमेंट्स आहेत आणि ते एक्सपेरिमेंट्स करून आपण ऑब्झर्वेशन करतोय आणि त्या ऑब्झर्वेशन वरून आपण सांगतोय की काही अमाऊंट ऑफ हीट गेली कुठं, आणि मग त्याच्यानुसार एंट्रॉपी ही जी कन्सेप्ट आहे तर ती कन्सेप्ट आपण काय करतोय बेसिकली डिस्कस करतोय. ठीक आहे. आता ऍक्च्युअली आपल्याला डिस्कस करायचे प्रोसेस ए. आता इन द प्रोसेस ए वी हॅव कन्सिडर्ड वन आयडियलाइज्ड सिलेंडर. एक सिलेंडर आपण कन्सिडर केलाय प्रोसेस ए मध्ये, गॅस सिलेंडर कन्सिडर केलाय. अँड दिस गॅस सिलेंडर इज आयडियलाइज्ड वन. आयडियलाइज्ड म्हणजे काय हो, व्हॉट एव्हर द
gas which is filled in the cylinder is ideal one. त्या सिलेंडर मध्ये जो फिल केलेला गॅस आहे तो गॅस कसा आहे की आयडियल गॅस आहे. ठीक आहे. तो व्हॉट एव्हर द गॅस विच इज फिल्ड इन द cylinder 1 it is ideal ideal gas. Again whatever the piston that we have used for the cylinder 1 it is again the frictionless and weightless piston. बरोबर. आता याच्यामध्ये काय केलं की इथं बघा हा गॅस भरलेला आहे. ठीक आहे. सो दिस इज अ गॅस. हे काय की दिस इज अ idealized cylinder. It is ideal cylinder. Ideal cylinder. It is ideal cylinder. Okay. And this ideal cylinder is fitted with a ideal piston, that is weightless and frictionless piston. Ideal piston. Ideal piston असं म्हणूया आपण त्याला. Ideal piston. Weightless and the frictionless piston. ठीक आहे. Again the cylinder is filled with the ideal gas. Again the cylinder is filled with the ideal gas. ठीक आहे. आता प्रोसेस ए मध्ये आपण काय करतोय बघा. प्रोसेस ए मध्ये काय करतोय बघा. दिस गॅस absorbs q amount of heat. This gas absorbs q amount of heat. And what will get happen now after absorption of heat? काय will? So when the gas absorbs the q amount of heat, then the gas undergoes expansion. The gas undergoes expansion and the piston will just move up. बरोबर आहे. समजा आता गॅस एक्सपान्शन केल्यानंतर ते जे पिस्टनची पोझिशन आहे ती इथं आली असं समजूया आपण. सो दिस इज द डॉटेड लाईन. येलो डॉटेड लाईन इंडिकेट दॅट द एक्सपांडेड पोझिशन ऑफ द पिस्टन. म्हणजेच काय की द पिस्टन मूव्ड अप. पिस्टन हा वरती मूव्ह झाला. म्हणजेच काय बघा. तर when the gas absorbs q amount of the heat from the hot reservoir, then the piston moves up. Piston moves up म्हणजेच काय की गॅस undergoes expansion and the piston moves up. ही पिस्टनची सेकंड पोझिशन आहे. ठीक आहे. This was the first position of the piston. This was the first position of the piston. आता ऍक्च्युअली मग काय झाला. गॅस मूव्ह झाला. आता गॅस मूव्ह झाला म्हणजे काय हो. सम वर्क डन बाय द गॅस दॅट इज W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा व्ही. सम वर्क डन बाय द गॅस दॅट इज W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा व्ही. म्हणजेच त्याला काय म्हणतो आपण वर्क डन. ठीक आहे. म्हणजेच काय झालं. वेन गॅस ऍब्झॉर्ब्स q अमाऊंट ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट रेझर्वायर अँड इट अंडरगोज एक्सपान्शन, देन पिस्टन मूव्स अप. आणि म्हणजेच काय हो. वर्क डन बाय द गॅस इट इज कॅल्क्युलेटेड एज P इंटू डेल्टा व्ही. म्हणजे गॅस एक्सपान्शन झालं आणि ओरिजिनल व्हॉल्यूम पासून गॅस काय गेला की पुढच्या व्हॉल्यूम पर्यंत गेला. म्हणजेच पिस्टन मूव्ह. पिस्टन पुश झाला. पिस्टन पुश्ड अप अँड गॅस डज द वर्क. तर पिस्टन वरती मूव्ह झाला आणि गॅसनं काम केलं आणि ते काम किती केलं. P इंटू डेल्टा व्ही. W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा व्ही. एवढं काम केलेलं. ठीक आहे. दिस इज अ प्रोसेस ए. हे फक्त प्रोसेस ए सांगितली मी. ठीक आहे. प्रोसेस ए काय सांगितली. तर इन द प्रोसेस ए देर इज यूज ऑफ द आयडियल सिलेंडर fitted with the ideal piston. Again in the cylinder there is ideal gas. Okay. आणि मग काय. the gas absorbs q amount of heat. Gas absorbs q amount of the heat and then absorption of q amount of heat, gas undergoes expansion from its original volume and gas does work. W is equal to P delta V. तर गॅस काय करतो की गॅस वर्क करतो काहीतरी आणि ते किती. W is equal to P into delta V. So this is a process A. हे आपण प्रोसेस ए समजूया. ठीक आहे. सो नाउ व्हॉट वुड बी हॅपन इन द प्रोसेस बी. आता प्रोसेस बी जे आहे त्या प्रोसेस बी मध्ये आता काय होते ते थोडंसं बघूया. प्रोसेस बी. ठीक आहे. आता प्रोसेस बी मध्ये काय केलं बघा. नाव इन द प्रोसेस बी सेम अमाऊंट ऑफ द वर्क दॅट इज W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा व्ही. म्हणजे इथं जेवढं वर्क केलेलं आहे या ठिकाणी एवढंच वर्क आता आपण पिस्टन वरती लावलं. नाव इन द प्रोसेस बी सेम अमाऊंट ऑफ वर्क दॅट इज W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा व्ही अप्लाइड ऑन द गॅस. म्हणजे काय केलं. वी हॅव जस्ट पुश्ड दिस पिस्टन. हा जो पिस्टन आहे हा आपण आता काय केला. पुश केला टू इट्स ओरिजिनल व्हॉल्यूम. इथपर्यंत पुश केला. म्हणजे जेवढं ओरिजिनल व्हॉल्यूम होतं तिथपर्यंत पुश केला. सुरुवातीला खालून गॅसनं वर्क केलं. आता आपण काय करतोय. आपण गॅसवरती वर्क करतो. बरोबर. म्हणजेच काय की same amount of the work that is W is equal to P into delta V applied on the piston. Applied on the piston and gas undergoes compression to its original volume. Gas undergoes compression to its original volume. आता गॅसचं ओरिजिनल व्हॉल्यूमला कम्प्रेशन झालं. बरोबर. ओरिजिनल पोझिशनला आला म्हणजे इथं आला. पिस्टन इथं ओरिजिनल पोझिशनला आला. ठीक आहे. आणि मग काय होईल की इथून काहीतरी अमाऊंट ऑफ हीट बाहेर पडेल. देन when or while gas undergoes compression, then there is a liberation of some amount of heat.
then there is a liberation of some amount of heat, we would write x लिहूया आपण. म्हणजे बघा आता गॅस क्यू एवढी हिट घेतली आणि गॅस काय झाला एक्सपांड झाला, बरोबर. आणि मग एक्सपान्शन झाल्यानंतर म्हणजे ते गॅसने जे काय वर्क केलं ते डब्ल्यू इज इक्वल पी इंटू डेल्टा व्ही ते मोजलं आणि मग तेवढंच वर्क काय केलं त्या पिस्टनवरती अप्लाय केलं. आणि ज्यावेळेस आपण तेवढंच वर्क पिस्टनवरती अप्लाय करतो त्यावेळेस एक्सपेक्टेड काय असतो, आता इथं आपण वर्क अप्लाय केलं आणि काय झालं बघा, piston moves down to its original position. Piston moved down to its original position and some amount of heat is liberated from the gas. Some amount of heat is liberated from the gas X. त्याला आपण X असं म्हणूया. ठीक आहे. आता मग मला सांगा एक्सपेक्टेड काय होतं इथं, तर काय एक्सपेक्टेड होतं तर क्यू एवढी अमाऊंट ऑफ हीट आपण गॅसला दिली होती आणि पिस्टन एका सर्टन पोझिशन पर्यंत मूव्ह झाला होता आणि म्हणजे पिस्टनने काहीतरी वर्क केलं होतं. जेवढं वर्क पिस्टनने केलं होतं तेवढंच वर्क आपण जर पिस्टनला लावलं तर त्याच्यातून जी बाहेर पडणार हीट आहे ती सुद्धा क्यू एवढीच असायला पाहिजे होती. म्हणजेच काय की क्यू इज इक्वल टू एक्स असायला पाहिजे होतं. का असायला पाहिजे होतं, तर जेवढी आपण हीट त्या गॅसला दिली तेवढं वर्क त्या गॅसने केलं, तेवढंच वर्क जर आपण गॅसवरती लावलं तर तेवढीच हीट त्याच्यातून बाहेर पडायला पाहिजे होती गॅसमधून, बरोबर. म्हणजेच काय की क्यू शुड बी इक्वल टू द एक्स. आता हे मला थोडंसं पुसावं लागतं, मी परत ओरिजिनल क्वेश्चनला जातो, नाही तर ठीक आहे आपण एवढंच पार्ट जो आहे तो एरेज करूया. ओके, सो दिस मच पार्ट विल एरेज. ओके, तर एक्सपेक्टेड काय होतं बघा, प्रोसेस बी मध्ये काय केलं की सेम अमाऊंट ऑफ द वर्क डब्ल्यू इज अप्लाइड ऑन द गॅस and gas undergoes compression and the piston goes to the original position. Piston goes to the original position and some amount of heat is liberated, that is x, that we have considered as x. And what we have expected, q should be equal to x, कारण तेवढंच वर्क आपण पिस्टन वरती लावलंय, जेवढं पिस्टनने केलं तेवढंच, म्हणजे तेवढीच हीट गॅस मधून बाहेर पडायला पाहिजे होती. बट रियालिटी इज दॅट अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब्ड इन द प्रोसेस बी. प्रोसेस बी म्हणजे कुठली आपण, म्हणजे प्रोसेस बी मध्ये सॉरी अमाऊंट ऑफ हीट इव्हॉल्व इन द प्रोसेस बी किती किती आहे ती एक्स. म्हणजेच काय की अमाऊंट ऑफ हीट इव्हॉल्व इन द प्रोसेस बी, दॅट आय विल राईट एक्स. अमाऊंट ऑफ हीट इव्हॉल्व इन द प्रोसेस बी, अमाऊंट ऑफ हीट इव्हॉल्व इन द प्रोसेस बी is not equal to the heat absorbed in the process A. Is not equal to the heat absorbed in the process A. Expected काय होतं की both should be equal, म्हणजे हे एक्सपेक्टेड होतं, हे एक्सपेक्टेड होतं. बट इन द रियालिटी दिस नॉट गेट हॅपन, दिस इज नॉट गेट हॅपन. तर ते होत नाही, तर ऍक्च्युअली काय होतं, एक्स इज नॉट इक्वल टू द क्यू. म्हणजेच काय की इट मीन्स दॅट होल अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब्ड in the process A, whole amount of heat absorbed in the process A is not converted into the work. याचा अर्थ काय झाला की जेवढी हीट प्रोसेस ए मध्ये ऍब्झॉर्ब केली होती तेवढ्या हीटचं वर्क मध्ये कन्व्हर्जन झालं नाही. याचा अर्थ असा होतो सरळ सरळ, कारण जेवढी हीट क्यू एवढी ऍब्सॉर्ब केली होती तेवढं जर वर्क झालं असतं तर क्यू एवढी अमाऊंट ऑफ हीट बाहेर पडायला पाहिजे होती, पण तेवढी बाहेर पडली नाही, एक्स एवढी बाहेर पडली. आणि क्यू आणि एक्स या दोन वेगवेगळ्या क्वांटिटी आहेत. म्हणजेच काय की सम अमाऊंट ऑफ हीट इज नॉट काय असेल युज्ड इन द वर्क. म्हणजे थोडक्यात काय झालं, होल अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब्ड इन द प्रोसेस ए इज नॉट कन्वर्टेड इन टू द वर्क. ठीक आहे, म्हणजेच काय झालं की तिथं थोडक्यात काय झालंय की काहीतरी हीट जी आहे ती हीट काय झाली थोडीशी लॉस झालेली. ओके, विल जस्ट सी ऍक्च्युअली व्हॉट हॅपन देअर. तर आता तिथं काय झालं असेल, आता काय झालं असेल ते थोडंसं आपण अंडरस्टँडिंग करून घेऊया. I will again draw the cylinder with the piston. काय झालं असेल आपण थोडंसं बघूया आता त्या सिलेंडर मध्ये. ओके, अगेन आय विल ड्रॉ द सिलेंडर विथ द पिस्टन. So this is a piston. ओके, आयडियल सिलेंडर आहे, याच्यामध्ये आयडियल गॅस वगैरे या सगळ्या गोष्टी मी ऑलरेडी सांगितलेल्या, आयडियल गॅस भरलेला आहे. आता काय झालं बघा, when gas absorbs some amount of heat or q amount of heat from the hot reservoir, हे प्रोसेस ए असं समजूया, प्रोसेस ए. प्रोसेस ए मध्ये ज्या वेळेस गॅसने हीट ऍब्झॉर्ब केली त्यावेळेस काय झालं असेल, कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स इन्क्रीजेस. कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस मॉलिक्युल इन्क्रीज, म्हणजे इथे जे गॅस मॉलिक्युल्स आहे त्याची कायनेटिक एनर्जी वाढली कारण त्याने हीट घेतलेली आहे, बरोबर. आणि हीट घेतल्यामुळे काय झालं की कायनेटिक एनर्जी जी आहे तर ती कायनेटिक एनर्जी वाढली. आणि कायनेटिक एनर्जी वाढल्यामुळे काय झालं, मुवमेंट ऑफ द गॅस बिकम्स फास्टर वन. ऍज कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस इन्क्रीजेस, मुवमेंट ऑफ द गॅस बिकम्स फास्टर वन. आणि मुवमेंट ऑफ द गॅस फास्टर झालं म्हणजे काय, गॅस मॉलिक्युल्स मूव्ह हिअर अँड देअर. तर गॅस मॉलिक्युल्स विल मूव्ह हिअर अँड देअर. तर ते जे काही गॅस मॉलिक्युल्स आहेत
तर ते थोडंसं काय व्हायला लागले की इकडं तिकडं मूव्ह व्हायला लागले. आता मूव्ह व्हायला लागले म्हणजे काय हो, सम गॅस मॉलिक्युल्स विल जस्ट मूव्ह लाईक दिस towards the piston. Some gas molecules will move as this, as like this. Some gas molecules collide on each other. म्हणजेच काय झालं, काही गॅस मॉलिक्युल जे आहेत, आता काय झालं बघा, when gas absorbs Q amount of the heat, then movement of the gas molecules becomes faster. Movement of the gas molecules becomes faster, and then आता इथं काय झालं बघा, some gas molecules collides on the container of the wall. हे जे वॉल आहे पिस्टनची, या कंटेनरवरती जाऊन आदळले. म्हणजे गॅस मॉलिक्युल इकडे तिकडे मूव्ह व्हायला लागले, चाऊस झाला, चाऊस म्हणजे डिसऑर्डर. म्हणजेच काय की गॅस मॉलिक्युल्स मूव्ह हिअर अँड देअर बिकॉज देअर एनर्जी इन्क्रीजेस, देअर स्पीड इन्क्रीजेस. त्याचं स्पीड वाढलेलं आहे कारण त्याने काहीतरी एनर्जी घेतलेली आहे. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे काय झालं, गॅस मॉलिक्युल्स आर काय म्हणू शकतो की आपण सम गॅस मॉलिक्युल्स कोलाइड्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, सम गॅस मॉलिक्युल्स कोलाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द पिस्टन, अँड सम गॅस मॉलिक्युल्स कोलाइड टू इच अदर. म्हणजे असे कोलाइड झाले एकमेकावरती. बघा इथे तीन गोष्टी घडल्या. म्हणजेच काय की वेन गॅस ऍब्झॉर्ब्स सम क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट रिझर्वायर, देन काय असेल की सम गॅस मॉलिक्युल्स कोलाइड्स टू दी वॉल ऑफ कंटेनर, कोलाइड्स टू दी वॉल ऑफ कंटेनर. हा जो सिलेंडर आहे त्या सिलेंडरच्या आतल्या वॉलवर कोलाइड झाली. किंवा सम गॅस मॉलिक्युल्स कोलाइड टू इच अदर, एकमेकावरती आदळले, कोलाइड टू इच अदर, त्याने एनर्जी घेतले, कोलाइड टू इच अदर. अँड some gas molecules collide to piston or collide to surface of the piston. तर पिस्टनचा जो सरफेस आहे त्याच्यावरती कोलाइड झाली. ठीक आहे, म्हणजेच तीन गोष्टी कुठल्या कुठल्या झाल्या, तर काही गॅस मॉलिक्युल एकमेकावर कोलाइड झाली, काही कंटेनरवरती कोलाइड झाली आणि काही पिस्टनवरती कोलाइड झाली. तर मला सांगा मग ह्याच्यातल्या आणि पिस्टनला वरती मूव्ह केलेले गॅस मॉलिक्युल कुठले येतो, तर थर्ड कंडिशन मधले. म्हणजेच काय की those gas molecules which have collided on the surface of the piston that only moved the piston up. त्यांनी फक्त काय केलं की पिस्टन वरती मूव्ह केला. म्हणजेच काय की जे गॅस मॉलिक्युल या कंटेनरच्या वॉल वरती जाऊन आदळले, एकमेकावरती जाऊन आदळले, त्याने ऍक्च्युअली ह्या पिस्टनला वरती ढकललंच नाही. कारण त्यांची एनर्जी कुठे वेस्ट गेली, टू कोलाइड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, टू कोलाइड टू इच अदर. ओके, but whatever the gas molecules which have collided here on the surface of the piston, these gas molecules try to move the piston up. याने मग पिस्टन वरती मूव्ह केला, यांनी पिस्टन वरती मूव्ह केला. म्हणजे बघा समजा इतर 100 गॅस मॉलिक्युल आहे, वी हॅव कन्सिडर्ड दॅट देयर आर 100 गॅस मॉलिक्युल्स इन द पिस्टन. त्याच्यातले आपण आज समजूया की 50 गॅस मॉलिक्युल्स कोलाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ पिस्टन, 30 गॅस मॉलिक्युल्स कोलाइडेड ऑन द कंटेनर ऑफ द पिस्टन, and 20 gas molecules collide to each other. 20 gas molecules collide to each other. तर याच्यामुळे ऍक्च्युअली झालं काय बघा, तर ह्याच्यातले जे 50 हे आहेत, हे 50 की ज्यांनी ऍक्च्युअली पिस्टनच्या सरफेस वरती जाऊन आदळले, त्यांनीच ऍक्च्युअली पिस्टन वरती ढकललंय. बाकीच्या राहिलेल्या 50 मॉलिक्युलनं पिस्टन वरती ढकललेला नाहीये. ठीक आहे, आणि याच्यामुळे काय झालं ऍक्च्युअली, तर बेसिकली काय झालं, वर्क डन ड्यू टू द एक्सपान्शन. म्हणजेच काय की वर्क डन due to expansion of gas, work done due to expansion of gas, work done due to expansion of gas is not equal to the amount of heat absorbed. आता हे ऍक्च्युअली रिअल कंडिशन झाली आहे, ही रिअल कंडिशन झाली. जर आपण आयडियल कंडिशन जर कन्सिडर केली, तर आयडियल कंडिशन मध्ये काय होईल बघा, सपोज दिस इज अ पिस्टन अगेन, सॉरी सिलेंडर अगेन अँड दिस इज अ पिस्टन. तर आयडियल कंडिशन मध्ये काय होईल बघा, तर इन्स्टेड ऑफ सच ए चाऊस, in the ideal condition all the molecules will collide on the surface of the piston only, not on the wall or not to each other. एकमेकाला कोलाइड होणार नाहीत किंवा वॉल वरती कोलाइड होणार नाहीत, ते फक्त पिस्टनला मूव्ह करतील. दिस इज आयडियल कंडिशन, ह्याला आपण आयडियल कंडिशन असं म्हणतो. दिस इज आयडियल कंडिशन. आणि हे काय की ऍक्च्युअली हे रिअल कंडिशन. रिअल कंडिशन मध्ये अशा गोष्टी होतात. म्हणजे आपलं पण तसंच आहे की आपण जर 1 तास अभ्यास केला, 1 तास, तर 100% 1 hour वी कुड नॉट कॉन्सन्ट्रेट. तर काय होतं त्यातलं 1 तासातलं आपण असं म्हणजे अर्धा तास कॉन्सन्ट्रेट झालं, 20 मिनिटं दुसरं काहीतरी विचारात गेली, 10 मिनिटं तिसरंच काहीतरी करत होता. म्हणजे हे झालं ऍक्च्युअली 1 आवरच्या स्टडी मधला कॉन्सन्ट्रेटेड स्टडी केलेला. ठीक आहे, तर जनरली मग इथं पण तसंच आहे की काय झालं की ड्यू टू द रॅन्डमनेस ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स, ड्यू टू द रॅन्डमनेस ऑफ द मॉलिक्युलर सिस्टम, ही जी काय मॉलिक्युलर सिस्टम आहे याच्या रॅन्डमनेस मुळे काय झालं की वर्क डन
by the expansion of gas, it would not be equal to the amount of heat absorbed by the gas. गॅसनं किती एवढी अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब केली, पण मॉलिक्युल इकडे तिकडे पळायला लागले, आणि जे मॉलिक्युल पिस्टन वरती आदळले त्यांनीच काम केलं, बाकीचे जे पिस्टन वरती आदळले नाही त्यांनी काम केलेलं नाही, आणि त्याच्यामुळे हीट जी आहे ती वेस्ट गेली. आणि म्हणून काय होतं की 100% हीटचं कन्व्हर्जन वर्क मध्ये होत नाही. म्हणून काय म्हटलं की वर्क डन ड्यू टू द एक्सपान्शन ऑफ गॅस इज नॉट इक्वल टू द अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब, नॉट इक्वल टू द अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब. ठीक आहे, तर त्याचा बेसिकली काय लक्षात आलं, तर हे जनरल कन्सेप्ट मी सांगितली, ही जनरल कन्सेप्ट सांगितली की एंट्रॉपी काय आहे. आता आपण एंट्रॉपी काय आहे तर बघूया की एंट्रॉपी काय आहे. तर एंट्रॉपी इज द मेजर ऑफ disorderness of the molecular system. Entropy is the measure of disorderness of the molecular system. Molecular system मध्ये असणारे जे डिसऑर्डरनेस आहे ते मेजरमेंट करणं म्हणजे एंट्रॉपी, किंवा एंट्रॉपी इज द मेजरमेंट ऑफ रॅन्डमनेस ऑफ द मॉलिक्युलर सिस्टम. रॅन्डमनेस म्हणजे काय हो, तर जे इकडं तिकडं आढळणारे जे गॅस मॉलिक्युल आहेत, अनयुज्ड एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी जी मोजते, तर ते आपण म्हणू शकतो. किंवा आपण असं म्हणू शकतो की एंट्रॉपी इज द मेजर ऑफ ऑर्डर अँड डिसऑर्डर ऑफ द molecular system. Entropy is the measure of order and the disorder of the molecular system. किंवा entropy is the measure of unavailable part of the energy. Entropy is the measure of unavailable part of the energy. म्हणजे बघा एंट्रॉपीला कुठल्या कुठल्या वेना समजून घेता येतं आपल्याला. काय की एंट्रॉपी इज द मेजर ऑफ अनअवेलेबल पार्ट ऑफ द एनर्जी. अनअवेलेबल म्हणजे बघा हा सगळा भाग आहे ना, हा अनअवेलेबल पार्ट आहे. हा कारण हे इकडं तिकडं सगळं आदळलेलं आहे. हे जे गॅस मॉलिक्युल्स आहेत या भागामध्ये मी ड्रॉ केलेली, हे सगळे इकडे तिकडे कोलाइड झालेले आहेत की जे पिस्टन वरती कोलाइड झालेले आहेत. म्हणजेच काय की एंट्रॉपी इज द मेजरमेंट ऑफ अनअवेलेबल पार्ट ऑफ द एनर्जी. एंट्रॉपी इज द मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर अँड डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्युलर सिस्टम. Again, the entropy is the measure of the randomness of the molecular system. Entropy is the measure of the randomness of the molecular system. Okay, so this is about entropy. So I think that you could understand what is the exact entropy. Entropy actually काय आहे हे तुम्हाला समजलं असेल तर entropy काय, it is the measure of disorderness of the molecular system, or it is the measure of randomness of the system, or it is the measure of unavailable energy of the system. म्हणजे unavailable म्हणजे काय की the energy which is not available to do work. The energy which is not available to do work. वर्क करण्यासाठी जी एनर्जी अवेलेबल झालेली नाही तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो की अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ दी वर्क. तर ते ऍक्च्युअली काय झाली, ती झाली एंट्रॉपी. ठीक आहे, म्हणजे आय थिंक दॅट यू मस्ट बी क्लिअर अबाउट व्हॉट इज द कन्सेप्ट एंट्रॉपी. तर एंट्रॉपीची जी कन्सेप्ट आहे ती काय आहे ते तुम्हाला कळाले असेल. तर दिस इज सम इंट्रोडक्टरी पार्ट. व्हॉट इज द एक्झॅक्ट कन्सेप्ट ऑफ एंट्रॉपी. आपण काय केलं, प्रोसेस ए मध्ये काय केलं, एक क्यू एवढी अमाऊंट ऑफ हीट गॅसला दिली, तो गॅस हा एक्सपांड झाला, पिस्टन मूव्ह झाला, आणि पिस्टन मूव्ह झाल्यानंतर पिस्टन वरती जे वर्क केलं गॅसनं ते डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा व्ही, ते तुम्ही मोजलं. त्याच्यानंतर तुम्ही काय केलं, डब्ल्यू एवढंच वर्क त्या पिस्टन वरती लावलं, आणि तो जो पिस्टन आहे तो ओरिजिनल पोझिशनला इथपर्यंत आणला. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यातून बाहेर पडणारी जी हीट आहे गॅस कॉम्प्रेस झाल्यामुळे ती हीट मोजली, आणि मग तुम्ही काय केलं, तर व्हॉट यू ऑब्झर्व्ड, there is a difference between the heat absorbed in the process A and heat evolved in the process B. आणि मग याच्यावरून तुम्हाला असं लक्षात आलं की whatever the heat is absorbed in the process A is not utilized for the work. म्हणजेच काय की some amount of heat get wasted. आणि मग ती वेस्ट का झाली, तर त्यासाठी आपण मग कन्सेप्ट समजून घेतली, ती म्हणजे एंट्रॉपीचे काय झालं असेल. तर when gas absorbs the some amount of heat, then molecular movement becomes faster and the molecules move here and there. आणि मग काय होतात की some molecules collide on the container, काय असेल की some molecules are collide on the wall of the container, some molecules are collide to each other, and some molecules are collide on the surface of the piston. But only those molecules which collide on the surface of the piston does work. किंवा डू वर्क, जे मॉलिक्युल सरफेस वरती आदळले पिस्टनच्या, दॅट ओनली डू वर्क. तर ते काय करतात की ते फक्त काम करतात, आणि त्याच्यामुळे पिस्टन मूव्ह होतं. आणि त्याच्यामुळे काय म्हणू शकतो आपण, एक्सपान्शन ऑफ गॅस काय असेल की एक्सपान्शन ऑफ किंवा वर्क डन ड्यू टू द एक्सपान्शन ऑफ गॅस इज नॉट इक्वल टू द हीट ऍब्झॉर्ब्ड बाय द गॅस. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे म्हणलं की ते कशामुळे, तर ऍक्च्युअली तर तिथं डिसऑर्डर होते, चाऊस तयार होते. चाऊस म्हणजे गोंधळ म्हणूया आपण त्याला, चाऊस तयार होते, आणि त्याच्यामुळे प्रत्येकाची दिशा वेगवेगळी आहे. ठीक आहे, सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ एंट्रॉपी. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss what is the mathematical expression of entropy,
अँड व्हॉट इज द काय म्हणू शकतो आपण मॅथमॅटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रॉपी. एंट्रॉपी ऍक्च्युअली कशी डिफाईन करायची थोडंसं सायंटिफिक वेन, त्याचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन काय, व्हॉट इज द युनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंट्रॉपी, व्हॉट इज मोलार एंट्रॉपी. तर ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ते थोडंसं आपण तो पार्ट जो आहे तो पुढच्या लेक्चरला काय करूया, डिस्कस करूया. आणि त्याच्यानंतर मग आपण त्याच्यानंतरचे जे कन्सेप्ट आहेत एंट्रॉपी ऑफ द मिक्सिंग ऑफ गॅसेस किंवा एंट्रॉपी ॲज अ स्टेट फंक्शन of the volume and temperature किंवा एंट्रॉपी as a state function of the pressure and temperature. So all these remaining part we'll discuss later on. So we have 1 minute. If you have any questions, any doubt, session is open for the discussion. Thank you.